सब तो पहले मैं हरजिंदर भैया का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वास्ते फंक्शन अरेंज किया तो मान तो महसूस होता ही है तो इो जो फंक्शन एप्रीसीएशन जो मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो हार्डली क्योंकि अभी जम्मू स्टेट की जगह मैंने पंजाब में बुला के लुधियाने में बुला के इन्ना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है तो बहुत ही वधिया लग रहा है। चंदन जी आपस में ਕੰਟੈਕਟ किस तरह होया हरजिंदर जी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? बेसिकली जो मैं टूर्नामेंट खेल के आया सी तो जो टूर्नामेंट खेले तो एक अपनी मैं पिक्चर शेयर की थी उस बाद जो पिक्चर शेयर की मैं भैया के भी प्रोफाइल में फॉलो करता सी जिथे मैं देखा कि देयर वाज अ प्रोफाइल पिक्चर और भैया ने स्पेशली मेरे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਲ ਲੈਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਕਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। से शेयर की सी तो नाल वी गॉट इन कॉन्टैक्ट थ्रू द ऑनलाइन अजकल सारा ज़माना चल रहा है तो ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट में आए तो फिर भैया ने बड़ा अप्रीशिएट किया तो भैया सच्ची थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। दिस इवेंट वॉज इन टर्की, मतलब 11-12 तरीक का इवेंट से तो वी जस्ट मूव टू 8 तरीक असी चले गए इतों तो मेरी जी फाइट्स वगैरह सन वो 12 तरीक सन टर्की एंड इस्तानबुल में होया सी। सर कहंदे ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲਿੱਤੀ? बेसिकली जी टाइकोंडो गेम है ये मैं 2018 तो कर रहा बट उस तो पहले मैं एज अ स्केटर था, मैं स्केटिंग करता सी नेशनल लेवल तक और आई हैव 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन स्केटिंग ऑल्सो। बट जी टाइकोंडो 2018 में स्टार्ट की सी मैं जिदे 18 आई वॉज हैविंग अ मेडल टैली ऑफ 4 गोल्ड एंड 1 ब्राउन्ज एट इंटरनेशनल लेवल। फिर 2019 जी वर्ल्ड चैंपीयनशिप थी 8th वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो चैंपीयनशिप, आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू बैग अ सिल्वर मेडल एट दैट। फिर अगेन दिस टाइम आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हैव 2 medals इन द वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो चैंपीयनशिप, सिल्वर मेडल ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਲੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਡਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਆਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਮੈਡਲ ਐਟ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? आगे दी प्लानिंग मेरी बिल्कुल क्लियर है कि आई वॉन्ट टू गो इन टू पैरालंपिक्स टू हैव अ गोल्ड, क्योंकि मैं पैरालंपिक जब तक गोल्ड नहीं देंगे इंडिया को तो उद तक मैंने शांति नहीं होएगी। तो प्लानिंग मेरी बिल्कुल साफ है कि पैरालंपिक गोल्ड। मोटिवेशन कितों मिलती है थानू, ਤੁਹਾਡੀ इंस्पिरेशन की है? मेन मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और जेडे जिन्ने सारे लोग मैंने प्यार करते हैं, सब तो ज़्यादा मोटिवेशन मैंने उही चीज़ देंदी है क्योंकि इन्ने लोग मैंने प्यार करते हैं कि उन्हों का भी वो बना रहे कि हाँ अगर इसमें असीं सपोर्ट कर रहे हैं तो ही इज़ डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ। तो वो चीज़ मैंने प्रिक करके मोटिवेट रखती है हमेशा कि हाँ आने वाले टाइम पर होर अच्छा करना, हर दिन नाल और अच्छा वधिया करना। जिस मुकाम तक पहुँचे हो ये सारे इंडिपेंडेंट तुसी आप ही खुद सारे फाइनैशियली या एक्सपेंसिस सारे आप ही देखते हो? हाँ जी, अज तक जिन्ने भी टूर्नामेंट्स में खेले सी ते सारे फाइनैशियल एक्सपेंसिस आप देखते सी, बट समटाइम्स थोड़ी सपोर्ट मिल जाती सी जेह्ड़े मेरे मैंटर सर मिल्खा सिंह जी तो उन्होंने तो भी सपोर्ट मिलती सी। और दिस टाइम आई गॉट द एयर फेयर फ्रॉम द स्पोर्ट्स काउंसिल सैकटरी मैम जो साढ़े JNK स्पोर्ट्स काउंसिल थे उन्होंने एयर फेयर प्रोवाइड किया सन मैनू। सो
ਰੈਸਟ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80% ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾਇਆ 20% ਵਰ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਰ ਬੇਅਰ ਬਾय ਮੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੇਮਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਨਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਵਾਰਡਸ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਵੋਇਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ 3 ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਇਟ ਫॉर द ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖੇਲਣਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲੋ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਸਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟਰੈਕ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵਰਸਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਮੈਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫॉर ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਚੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪੈਰਾ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਆਪਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਗੇਮ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 21 ਐਂਡ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਊਚਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਐਨ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर them and he's a very educated person also ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ and that is so sad you know that when you're playing for the country and ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤਾਨਬੁਲ, ਟਰਕੀ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟਸ ਟਾਈਮ that the government should also support. So I request our honorable CM Saab to come forward and support such youthful ਟੈਲੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ to win the Paralympics, that is why India doesn't win the medals that it needs. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅ ਜੌਬ either by J&K government, either by Punjab government because he's also very talented, he's a very educated person, he's an electrical engineer so he's multi-talented and he's a perfect example of ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।